6 तासामध्ये आपल्याला एवढं शिकायचं आहे आणि याच्यासाठी परीक्षेला जे प्रश्न पडणार आहेत त्याचं वेटेज आहे 8 मार्क्स. सो 8 मार्क्स इज द वेटेज. Based on this content which you are going to study, in the final exam there will be a questions of carrying weightage of 8 marks. So 8 मार्काचं वेटेज 6 तासाचं वेट. Next to this your topic number 2. Topic number 2 is different kind of engineering curves. Mechanical engineering is a field in which various types of parts and components have been manufactured. And those parts and components may have different kind of shapes, curvature shapes. So this particularly part comes under this engineering curves. So in the engineering curves we are going to study conic curves and their applications. Conic curves. Conic curves means what? How these curves are being generated and what are their applications. This is conic curves. Next, these are the different types of curves which are generated through a cone. The first one is ellipse. So to draw the ellipse there are n number of methods. But which methods are important as well as our mechanical engineering field is being concerned? Those are first one is the arcs of circle method and concentric circle method. So we are going to learn how to draw the ellipse with these two methods. One is arcs of circle method and second one is concentric circle method. Next, second type of conic curve generated from cone is a parabola. Like ellipse, another curve is parabola, and the method for drawing this parabola is directrix focus method. With this single method we are going to learn how to, one more is there. This single method is the directrix and focus method, and the second method is the rectangle method. Again parabola by 2 methods, ellipse by 2 methods, parabola by 2 methods. Then third conic curve generated from cone is a hyperbola. This hyperbola method is transverse axis focus method and rectangular hyperbola. Two methods we are going to study in the hyperbola. Transverse axis focus method and the next one is a rectangular hyperbola with inclined axis. So two methods for ellipse, two for parabola and two for hyperbola. Next curve is involutes. So involutes of circle, pentagon and hexagon. So pentagon means 5 बाजू असणारा, बरोबर. हेक्सागॉन मीन्स 6 बाजू असणारी आकृती. तर त्याचा इन्व्हॉल्यूट कशा पद्धतीने काढायचा. देन सायक्लॉइड, इपिसायक्लॉइड, हायपोसायक्लॉइड. सायक्लॉइडचे प्रकार परत इपिसायक्लॉइड, हायपोसायक्लॉइड कशा पद्धतीने ड्रॉ करायचे. लास्ट वन इज हेलिक्स अँड आर्किमिडियन स्पायरल. सो दीज आर द डिफरंट टाइप ऑफ कर्व्स which are generated and definitely we came across such kind of curves throughout our mechanical engineering duration 3 years. Okay. So this again having 12 hours are utilized for learning this particular content and marks will be 20 marks. So in the end exam there will be 20 marks question based on this. यापैकी काहीही तुम्हाला 20 मार्काला या परीक्षेमध्ये विचारलं जाऊ शकतं. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट, now come to this topic number 3. Topic number 3 is related to projection of point and lines. Okay, see, up to topic number 2 I may say that a person can very easily learn topic number 1 and topic number 2 because topic number 1 was nothing but it is related to some sort of fundamental things in the drawing, and topic 2 engineering curves was related to drawing of some sort of curves. Definitely standard set of procedure or step by step procedure is been there to draw this kind of lines. So any person, if he remember the step by step procedures, he could be able to draw the different type of curves. But the real essence of engineering drawing starts with this projection of point and lines, because here from this topic your concept of imagination starts to develop. So here we may say that you should be very particular or you should be very keen to understand this projection of point and lines. See, in the drawing, lot of things we ask you to assume because those things are not in front of you. So you have to assume them, and you have to assuming them, you have to draw how they will look like. So that means majority part is related to the imagination concept. No doubt, don't worry, when we came across to learn such kind of very interesting topics, I will be there for getting clear each and every minute aspect or ideas related to this. Okay, but you just take a note of this, that from here onwards the concept of imagination in engineering drawing
particular task. Once you understand its imagination procedure, then it's not necessary to study also, because once you learn the language, it's not like that after a particular time you forget certain languages to speak or to write. Likewise, the drawing is also there. Once you learn the imagination, once you learn the concept, forever through your life, whenever you need it, you can recall it, and definitely you can read it as well as you can interpret that particular drawing. So in projection of point and lines, this is the last topic from section 1. We are going to study projection of points. Okay. Remember, we are considering the point in the first quadrant. So what is point, what is projection, what is first quadrant? You don't bother about this till just now. Okay. When you come to this particular topic, I will clear you each and every concept. The second is projection of line. Now the concept is been broadened. From point we have come to the projection of line. So we are going to study the projection of lines inclined to one reference plane and parallel to the other reference plane. Okay. So this part comes as a topic number 3 in section number 1. Hours we dedicate it are 6 hours and weightage is for 12 marks. So for end exam त्याला 12 मार्काचे प्रश्न आपण विचारू शकतो टोटल, आणि त्याला 6 तासामध्ये आपल्याला हा अभ्यासक्रम काय करायचा शिकायचा. अशा पद्धतीने सेक्शन नंबर 1 जो आहे तो सेक्शन नंबर 1 हा 3 टॉपिक मध्ये आपण डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे. पहिलं फंडामेंटल होतं इंट्रोडक्शन टू इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग, सेकंड वॉज इंजिनिअरिंग कर्व्स, आणि थर्ड जो होता तो म्हणजे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट अँड लाईन्स. सेक्शन नंबर 1 इथं तुम्ही या मार्कांची बेरीज केली सेक्शन 1च्या, तर तुमच्या लक्षात येईल की बेरीज 40 येणार, कारण लाईन्सचे मार्क, पॉइंट अँड लाईन्सचे 8 मार्क आहेत, त्याच्यानंतर कर्वचे मार्क, सॉरी पहिल्या इंट्रोडक्शनचे 8 मार्क आहेत, त्याचे 20 मार्क आहेत कर्वचे, 20 आणि 28, आणि हे 12 मार्क, 28 आणि 2 30 आणि 10 40. अशा पद्धतीने सेक्शन 1 हा आपला 40 मार्काचा झालेला. आता सेक्शन 2 ला आपण येतोय. सेक्शन 2 मधला म्हणजे टॉपिक नंबर 4, पहिले 3 झालेत सेक्शन 1 मध्ये. टॉपिक नंबर 4 इज प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स. तुम्हाला समजतंय का बघा, आपण प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पासून सुरू झालो होतो मागच्या सेक्शन मध्ये, मग आपण लाईन शिकलो, लाईन नंतर आपण कुठे गेलो, आता प्लेनला गेलो. पॉइंट म्हणजे त्याला डायमेन्शनच नसतं, सिंगल डॉट असतो. लाईन म्हटलं तर त्याला एक डायमेन्शन ऍड होतं, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ होतंय. प्लेन म्हटलं तर त्याच्यामध्ये 2 डायमेन्शन होतात. प्लेन म्हणजे आयत असेल, चौकोन असेल, पेंटागॉन असेल, हेक्सागॉन असेल, याचा अर्थ ह्याला लांबी येते, आणि दुसरं डायमेन्शन म्हणजे रुंदी पण येते. म्हणजे 2 डायमेन्शन ऍड होतात. ज्या धर्तीवरती आपण प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आणि लाईन शिकलेलो आहोत, त्याच धर्तीवरती आपण प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन शिकणार आहोत. त्याच्यामध्ये सर्क्युलर प्लेन, स्क्वेअर प्लेन, ट्रायंग्युलर प्लेन, रेक्टँग्युलर प्लेन, पेंटागोनल प्लेन, हेक्सागोनल प्लेन, inclined to one reference plane and perpendicular to other reference plane. Okay. So likewise, the projection of plane forms the topic number 1 in section number 2, which will be completed with 6 hours of duration, and marks are 12 marks. So 12 marks question will be there. Next is topic number 5, second topic from section number 2, that is orthographic projection. In orthographic projection, see, we are going to draw the projection, means how does the object looks like, and it is related to solid geometry. So solid means 3 dimensions, length, width and its height. See, from line point to line, line to plane, plane to solid we have came. That means we are going to add 1 dimensions respectively, because from point to line, length is going to come into the picture. From line to plane, 2 dimensions, length and breadth, and for this orthographic projection, 3 dimensions, length, breadth or width we may say, and the third one is the height. So here, introduction to orthographic projection, how these projections are being drawn. These are the 2 methods, first angle method and third angle method. So I will definitely clear you what is the difference between first angle and third angle, and which we are going to adopt. Next is conversion of pictorial view, that is 3-dimensional geometry into orthographic views. How to resolve this 3-dimensional geometry in different views like front view, top view and side view. Those parts can be studied, and how these overall dimensions are being followed with these dimension techniques. See, it's having weightage of 14 marks. Okay, and it should be completed in 8 hours. So this is the most essential, and we may say that the majority portion in the engineering drawing which carries the maximum weightage, that is orthographic projection. Okay. Next to this is next topic, topic number 6. It's a sectional views.
So whatever the drawing which we studied in orthographic projection, those are been plane views. But when we supposed to cut those particularly three-dimensional geometries at a particular place, after cutting, how does they look like? That part can be imagined and that can be drawn under sectional view. See, putting any kind of section to an object means cutting it at a particular position. So after cut, how does it will look like? Those part, this part, okay, the part is not in front of you, but it is represented in the drawing. You have to imagine that such kind of part or component has been there and it has been cut at the proper indicated position, and after cutting, how it will look like. That part can be imagined and can be drawn in this particular topic, that is sectional views. Again, it carries weightage of 14 marks. For mechanical engineering, this is a very essential topic because you have to learn how to represent those all things into the drawing. So again, it is carrying weightage of 14 marks and hours dedicated are 8. Okay. Next to that is last topic, that is AutoCAD. So it is a software with which you can get ready-made drawings. Okay. So AutoCAD is a software with which you can draw the ready-made views of that particular object. Means till AutoCAD up to sectional orthographic projections, we are going to learn the drawing, we are going to interpret the drawing, and we are going to draw the drawing. Okay, so this all process we do manually, but there are few certain softwares with which your work can be made so easy that once you furnish a three-dimensional geometry to these softwares automatically gives you the सोल्युशन. म्हणजे जे आपण काढायला शिकलो, समजलो ड्रॉइंग आणि मग आपण ते इंटरप्रिट करून काढायला शिकलो, तेच काम हे सॉफ्टवेअर करणार. पण गंमत अशी आहे, ते काढलेलं सॉफ्टवेअरचं ड्रॉइंग सुद्धा आपल्याला समजण्यासाठी ड्रॉइंग कसं काढतात हे कळलं पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला त्याचं सोल्युशन सॉफ्टवेअर मधनं मिळालं म्हणून तुमचं काम भागत नाहीये, पण त्याने जे सोल्युशन मिळालेलं आहे ते रीड आउट करण्याची ॲबिलिटी आपल्यामध्ये कधी येईल, जेव्हा आपण ह्याच्या अगोदरचे जे सगळे चॅप्टर्स होतो ते व्यवस्थित आपण शिकू किंवा व्यवस्थित आपण अभ्यास करू, त्यावेळेस आपल्याला ती येईल. त्यामुळे हे एक तुम्हाला इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. याला 2 लेक्चर्स आपण डेडिकेट केलेले, पण याला परीक्षेमध्ये वेटेज काही आपण दिलेलं नाही, कारण बेसिकली युअर ड्राफ्टिंग स्किल जे काय आहे ते आपण ड्रॉइंग मध्ये बघतो. त्यामुळे याला परीक्षेमध्ये मार्क नाहीये, पण 2 तासामध्ये आम्ही तुम्हाला हे इंट्रोडक्शन त्याच्यामध्ये देणार आहोत. त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन करायचं कम्प्युटरवरती आणि त्याचबरोबर 2D ड्रॉइंग्स कशा पद्धतीनं बनवायचं हा पाठ तुम्हाला याच्यामध्ये दिला. याच्या पद्धतीनं बघा तुम्ही, टोटली साधारणपणे 80 मार्काचा हा पेपर आहे. सेक्शन 2 40, सेक्शन 1 40, आणि इथं तुम्ही बघितलं असाल आवर्स आहेत तर 48 तास आहेत. याचा अर्थ आठवड्यात आपण 3 तास भेटणार आहोत. म्हणजे 48ला आपण 3 जर भागलं तर 16 आठवडे आपल्याला मिळतात. बरोबर, 16 आठवडे म्हणजे साधारणपणे 4 आठवड्याचा 1 महिना असतो. 4 महिन्याची ही टर्म असते आपली, आणि 4 महिन्यामध्ये हा अभ्यासक्रम आपल्याला संपवायचा असतो. ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड लेट ड्यू टू कोविड पॅन्डेमिक सिच्युएशन्स. ओके, त्यामुळे आपल्याला हा या गतीनं करायचं म्हटलं तर इथून पुढे 4 महिने लागतील, पण आपल्याला हा वेळेआधी करावा लागेल, कारण आपण ऑलरेडी उशिरा काय केलं सुरू केलेलं. त्यामुळे याच्याबद्दल 100% आपल्याला जास्तीत जास्त लेक्चर्स घेऊन हा अभ्यासक्रम वेळेत संपवण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळं तुम्हाला मी पुन्हा एकदा सांगतो की हा विषय इतका सोपा नाहीये की जो वाचून पाठ करून आपल्याला परीक्षेमध्ये लिहिता येईल. हा जोपर्यंत तुम्हाला समजणार नाही, जोपर्यंत तो समजून तुम्हाला काढता येणार नाही, तोपर्यंत तुम्हाला या विषयामध्ये चांगले मार्क पडण्याची अपेक्षा याच्यामध्ये नाही. सो माय क्लिअर ॲडवाइस टू यू दॅट लर्न द थिंग्स प्रॉपरली, try to draw the things with your own practices, and then only definitely you could be able to draw a particular drawing. Okay, आता याच्यामध्ये आपण जे टर्मवर्क करणार आहोत, बरोबर आहे, तर ते टर्मवर्क काय काय असणार आहोत. तर टर्मवर्क म्हणजे प्रॅक्टिकल आवर्स मध्ये आपण काय काय काम करणार आहोत, तर तो पर्टिक्युलरली पार्ट आपण त्याच्यामध्ये बघूया. तर इथं तुम्ही बघितलात तर तुमच्या आता लक्षात येईल. त्याच्या अगोदर थोडंसं पुस्तकांसाठी जाऊया आपण. बुक्स बद्दल बऱ्याच मुलांची विचारणा होती की याला काही बुक्स वापरायचे. तर तुम्हाला मी क्लिअर कट सांगतो की जो कंटेंट सिलेबस मध्ये आहे तो अगदी टू द पॉइंट आपण फार व्यवस्थित इन डिटेल शिकणार आहोत.
आणि त्याच्यावरती आधारित तुम्हाला जे काम दिलं जाणार आहे, असाइनमेंट दिले जाणार आहे, ड्रॉइंग दिलेले जाणार आहेत, काही प्रिंटआउट्स तुम्हाला आम्ही शेअर करणार आहोत. तर त्या प्रिंटआउट्स वरती सुद्धा तुम्ही ड्रॉइंग काय करायचं आहे, काढायचं आहे. त्यामुळे स्पेसिफिक बुक इथं मेन्शन केलेलं आहे. एन.डी. भट बुक केलेलं आहे. देन दिस पाठक, अमर पाठकचं इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग आहे. एम.बी. शहाचं पुस्तक आहे, वेणुगोपालचं आहे. बट माय रिक्वेस्ट इज दॅट डोंट गो ऑन पर्चेसिंग द बुक्स directly without knowing anything. Once we go through this particularly syllabus, and as our time demands, as our need demands, I will suggest you what to refer and from which book particular what is to be referred. कारण पुस्तकं खूप आहेत, त्यातलं आपण काय शिकलं पाहिजे हे आपल्याला कळायला पाहिजे. त्यामुळे त्याबद्दल 100% मी तुम्हाला मार्गदर्शन करेन की नक्की कोणत्या पुस्तकातलं काय वाचलं पाहिजे आपण आणि काय केलं पाहिजे. त्यामुळे पुस्तकांच्या बाबतीत खरेदी करण्याची गडबड विद्यार्थ्यांनी करू नये, किंबहुना कुठल्याच गोष्टी खरेदी करण्याची गडबड करू नये. संबंधित विषय शिक्षक तुम्हाला त्या विषयांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या साहित्याची, उपकरणांची, पुस्तकांची गरज तुमच्या ध्यानात आणून देईल आणि तुम्हाला सांगितल्यावरच तुम्ही या गोष्टी खरेदी करायला जावावं, असा एक प्रामाणिक सल्ला आम्हाला तुम्हाला या माध्यमातून द्यायचा आहे. नेक्स्ट, आता आपण त्याचा प्रॅक्टिकल कंटेंट बघूया की थेअरीमध्ये शिकणार काय आहोत ते आपल्याला कळालेलं आहे, पण प्रॅक्टिकलमध्ये आपण एक्झॅक्टली काय शिकायचं आहे तर त्याचा कंटेंट आपल्याला ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, आता शिकावं लागेल. तर याच्यामध्ये काही ड्रॉइंग शीट्स आपल्याला काढायच्या आहेत. तर बघा इथं म्हटलंय टॉपिक नंबर 1, याच्यामध्ये पहिली शीट आहे की इंट्रोडक्शन टू इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग वर आपण काढायचं. या शीटमध्ये काय काढायचं, कसं काढायचं हे पण तुम्हाला डेलिबरेटली सांगितलं जाईल आणि जेव्हा सांगितलं जाईल तुम्हाला त्यावेळेस ते त्या पद्धतीमध्ये तुम्ही काढणं काय आवश्यक आहे. याच्यानंतर त्या टॉपिक मध्ये इंट्रोडक्शन मध्ये लाईन्स अँड लेटरिंगची शीट आहे तुम्हाला पहिली, फर्स्ट शीट म्हटल्या बघा. कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीच्या लाईन्स असतात त्या कशा काढायच्या, लेटरिंग कशा पद्धतीने करायचं. पहिल्या टॉपिक वरती बेस्ड ही एक शीट आहे आणि दुसरी आहे ती इंजिनिअरिंग कर्व्स आहे, दुसरी शीट. कारण इंजिनिअरिंग कर्व्स हा टॉपिक आपण शिकलोय त्याच्यावरही आपल्याला एक शीट आहे. त्यानंतरच्या टॉपिक वरती प्रोजेक्शन ऑफ लाईन्स वर एक शीट आहे. देन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स वर एक शीट आहे. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वर एक शीट आहे आणि सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वर एक शीट आहे. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की जे जे टॉपिक्स आपण वर्गामध्ये शिकणार आहोत त्या टॉपिक्स वरती बेस्ड आपल्याला प्रॅक्टिकल वर्क जे आहे ते हे ड्रॉइंग शीटच्या माध्यमातून करायचं आहे. बाकीच्या विषयांना जशी जर्नल्स असतात तसं ड्रॉइंगसाठी सबमिशन म्हणून ड्रॉइंग शीट आणि स्केचबुक असतं आणि ते तुम्ही कशा पद्धतीनं काढायचं, बरोबर, त्याच्यामध्ये कोणतं ड्रॉइंग तुम्ही काढायचं याबाबत सर्व स्पष्ट सूचना, याबद्दलची पूर्ण क्लॅरिटी ठेवून तुम्हाला वेळोवेळी दिल्या जातील. त्यानुसार तुम्हाला दिलेल्या वेळेमध्ये तुम्हाला हे काढण्यासाठी सुद्धा वेळ दिला जाईल. तर ह्या वेळेमध्ये तुम्ही वेळेत आपलं ड्रॉइंग पूर्ण करून त्याचं सबमिशन तयार ठेवायचं आहे. आता येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपण कधी फिजिकली भेटणार आहोत, क्लासरूम टीचिंग कधी सुरू होणार आहे याबद्दल सध्या तरी काही मार्गदर्शक सूचना शासनाकडून उपलब्ध नाहीये. पण हे सगळं सुरू होण्याआधी आपण फंडामेंटली या विषयाबद्दल काही गोष्टी जाणीवपूर्वक शिकणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत ह्या गोष्टी आपण शिकत नाही तोपर्यंत आपण त्या काढायला जाऊ शकत नाहीये. त्यामुळे आपल्याला काही लेक्चर्स ही थेरॉटिकल बेसिसवरतीच प्रोसेस करावी लागतील आणि त्यानंतर मग आपण त्याचा प्रॅक्टिकल कंटेंट कशा पद्धतीनं आहे हे समजल्यानंतर आपण ते प्रत्यक्षात काढायला सुरुवात करणार आहोत. तोपर्यंत ह्या सिच्युएशन जर रिझॉल्व्ह झाल्या तर पर्सनली तुम्हाला आम्ही याबाबत मार्गदर्शन करणारच आहोत. दुर्दैवानं जर तशी काही सिच्युएशन आली नाही, आपल्याला ऑनलाईन याच बेसिसवरती हा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा जर लागला तर त्या बाबतीत सुद्धा वेळोवेळी तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चरमधून त्या गोष्टी कशा पद्धतीनं आम्हाला हव्या आहेत, कशा पद्धतीनं योग्य तुम्ही काढल्या पाहिजेत या बाबतीचं काटेकोरपणे मार्गदर्शन तुम्हाला हे वेळोवेळी केलं जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पर्टिक्युलरली या विषयाच्या बाबतीत मी बोलतो तुम्हाला की ड्रॉइंग 1चा अभ्यासक्रम काय आहे, अभ्यासक्रमातलं कसं शिकवलं जाणार, किती शिकवलं जाणार, काय आम्ही करायचं आहे या बाबतीत सगळ्या गोष्टी आत्ताच विचारात घेऊन सगळ्या गोष्टींचा कल्लोळ मनामध्ये माजवण्यापेक्षा मी तुम्हाला अशा पद्धतीनं सूचना देत आहे की ज्या पद्धतीनं आपण ह्या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत होत हळूहळू जाऊ तसं त्यामध्ये तुमचं पार्टिसिपेशन हे ऍक्टिव्हली वाढत जाईल आणि तुम्हाला कळणार सुद्धा नाही की वेळोवेळी मी दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन्स तुम्ही जर फॉलो केल्या
दिलेलं वर्क जर तुम्ही कम्प्लीट केलं तर ऍट द एंड ऑफ सेमिस्टर तुम्हाला बर्डन राहणार नाही की ह्याच्यात आपल्याला भरपूर काही करायचं आपलं राहून गेलं. सो सायमल्टेनियसली हँड इन हँड टीचिंग विथ सम सॉर्ट ऑफ प्रॅक्टिकल अशा पद्धतीचा आपला बेस राहणार आहे आणि याच पद्धतीचं या गाईडलाईन वरतीच आपल्याला काय करायचं आहे, काम करायचं आहे. आणि मग आपल्याला हा सगळा कंटेंट जो मी तुमच्याकडे आता डेलिबरेटली एक्सप्लेन केलेला आहे तर तो मी तुमच्यापर्यंत काय करणार आहोत, नेणार आहोत. तर त्यामध्ये काही कुणाला शंका असतील तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपण एक प्लॅटफॉर्म बेसिस देणार आहोत की ज्याच्या माध्यमातून त्या विद्यार्थ्यांच्या सगळ्या शंका आपण दूर करणार आहोत. त्यामुळे वेळोवेळी आपण अपडेट व्हायला पाहिजे. आपल्या मोबाईलवरती आपल्या ग्रुपवरती ज्या काही सूचना येतात त्या सूचनांचं तंतोतंत पालन करणं गरजेचं आहे आणि वेळेत दिलेल्या अभ्यासक्रमाबद्दलच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या वेळेत काय करायच्या, पूर्ण करायच्या. आता हा जो अभ्यासक्रम मी आता प्रोजेक्टरवरती जो तुम्हाला शेअर केलेला आहे तर त्याची एक फाईल मी ग्रुपवरती आज टाकणार आहे. तर त्याची प्रिंट तुम्ही जरी काढून तुमच्या सोबत ठेवली तर ह्या अभ्यासक्रमामध्ये काय आपण शिकणार आहोत हे तुम्हाला 100% काय करता येईल, देता येईल. बरोबर. तर याची हार्ड कॉपी मी आज लगेचच थोड्या वेळातच ग्रुपवरती मी पोस्ट करेन. इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग 1 सिलेबस असं मी त्याला नाव देईन आणि मग ती तुम्ही सगळ्यांनी त्याची हार्ड कॉपीची प्रिंट सोबत तुमच्याजवळ ठेवली आणि आज मी जे डिस्कस केलेलं आहे ते डिस्कशन जर ती तुम्ही हार्ड कॉपी डोळ्यासमोर ठेवून जर रिकॉल केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की सर्वसाधारणपणे हा जो अभ्यासक्रम आहे हा शिकत असताना आपल्याला कुठल्या कुठल्या टप्प्यामध्ये काय काय आपण हळूहळू काय करणार आहोत, शिकत जाणार आहोत. तर मित्रहो, विषय तसा समजून घ्यायला अवघड जरी असला आणि कोअर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा विषय जरी असला तर सुरुवातीपासूनची जी व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत ती तुम्ही सातत्यानं अटेंड करा. तुमच्या अडचणी काय आहेत त्या आम्हाला कळाल्यानंतर त्यावर आमचं मार्गदर्शन घ्या आणि आपल्या मनातील शंकांचं समाधान करून घ्या की जेणेकरून येणाऱ्या काही लेक्चर्समध्ये पुढचे कन्सेप्ट शिकत असताना आपल्याला कोणताही त्रास होणार नाही. धन्यवाद. थँक्यू.